ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। ओम यदस्य कर्मणो ऋरीचं यद्वा न्यून मिहाकरं अग्निशिष्टात् शिष्टकृद्यद्वात् शिष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चिता हुतीनां कामानां समर्दयत्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्ने शिष्टकृते ಇದನ್ನ ಮಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡಲ ಇತ್ತೇನೆ ಆಗುತ್ತೀನಿ। ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಂ ಜಾಯತಃ ಅಹೋರಾಷ್ಟ್ರೇ ರಾಜನ್ಯಶೂರೈಷಭ್ಯಃ ಅತಿವ್ಯಾಧಿಮಹಾರತೋ ದುಗ್ಧದೇನಂ ಉಡಾನೋ ಅನಡವನ್ನೋ ಅಶೋ ಸಪ್ತಿಪುರಂದಿ ಯೇಷಂ ಜಿಷ್ಣರದಿಷ್ಟಃ ಸಭಾಯೋ ಯುವಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ವೀರೋ ಜಾಯತೆ ನಿಕಾಮೇನ ಪರ್ಜನ್ಯवर्षतो ಫಲವತ್ಯೋ ನೌಷಧ್ಯಃ ಪಂಚತಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಾನಾಂ ಕಲ್ಪತಃ ಸ್ವಾಹಾ। पढ़ले ओम स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। लगदुंद पाडले यजमानरे। ओम वसो पवित्रेण शतधारेण ओम वसो पवित्रेण शास्त्रधारेण देवस्वत्वः सवितः गुणातो वसो पवित्रेण शतधारेण सुत्वः कामः दुक्षः। पढ़ लेने पूरा पढ़ ले। पिछाड़ा ओम वसु पवित्रमसि सहस्रधारम। ओम वर्चोदाग्नि से वर्चो में पाहि। ओम आयुर्दाग्नि से आयुर्मे देहि। ओम बलमसि बलमहि देहि। ओम ओजमसि ओजोमयि देहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमयि देहि। ओम मन्युरसि मन्योमयि देहि। ओम सहोसि सहोमयि देहि। ओम सुहोसि सुहोमहि देहि। ओम अग्ने यन्महे तन्महे आहूनः तन्मः अप्रणः। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ दे मानसिक बल दीजिए। वेद की भोले रचाई सत्य को धारण करे। अक्षमे
करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। वासना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की कामना है पूर्ण हुए, यज्ञ से नर नारी लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पद विस्तार हो, ईंधन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करना रूप करना आपके सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ो देवी चल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिका बल दीजिए। कण कण सृष्टि रचने वाला, परिचय दे भगवान का। कण कण सृष्टि रचने वाला, परिचय दे भगवान का। चिंतन द्वारा उसको पाना, कार्य है विद्वान का। चिंतन द्वारा उसको पाना, कार्य है विद्वान का। इसी आत्मा के दर्पण में चित्र गुणों का आएगा, इसी आत्मा के दर्पण में चित्र गुणों का आएगा। 8 योग के अंग पाल कर साधक जब दिखलाएगा, 8 योग के अंग पाल कर साधक जब दिखलाएगा। सफल जनों ने 7 बताया, विषय है अंतर ध्यान का। सफल जनों ने 7 बताया, विषय है अंतर ध्यान का। कण कण सृष्टि रचने वाला, परिचय दे भगवान का। चिंतन द्वारा उसको पाना, कार्य है विद्वान का। कहाँ पुजारी भटक रहा जब, कहाँ पुजारी भटक रहा जब, पान पूजा पाते रहे, पास पूजा पाते रहे। कहाँ पुजारी भटक रहा जब, पास पूजा पाते रहे। फिर ढूंढत दर 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 जिसका, फिर ढूंढत दर दर जिसका, अंत स्थल में डेरा है, अंत स्थल में डेरा है। सभी उलझने सुलझने को कोश है वैदिक ज्ञान का। सब उलझने सुलझने को कोश है वैदिक ज्ञान का। कण कण सृष्टि रचने वाला, परिचय दे भगवान का। चिंतन द्वारा उसको पाना, कार्य है विद्वान का। दमन दुरित कर दिन दिन जिसने, दमन दुरित कर दिन दिन जिसने अपना निर्माण किया,
अपना निर्माण किया, अपना कर निर्माण साधुओं का, अपना कर निर्माण साधुओं का, निश्चय परित्राण किया, निश्चय परित्राण किया। देव दयानंद पता बताया, जगत पिता रस खान का, देव दयानंद पता बताया, जगत पिता रस खान का। कण कण सृष्टि रचने वाला, परिचय दे भगवान का, चिंतन द्वारा उसको पाना, कार्य है विद्वान का। वैदिक पथ में चलने वाला, निश्चय उसको पाएगा, वैदिक पथ में चलने वाला, निश्चय उसको पाएगा। इसी राह को छोड़ त्यागा जिसने, इसी राह को त्यागा जिसने, भटक भटक हो जाएगा, भटक भटक हो जाएगा। इसी रास्ते को त्यागा किसने, भटक भटक हो जाएगा। इसी रास्ते को जो छोड़ा किसने, भटक भटक हो जाएगा। देश यदि है उसको पाना, दर्पण दर्पण ले सत्य ज्ञान का, देश यही है उसको पाना, दर्पण ले सत्य ज्ञान का, दर्पण है ले सत्य ज्ञान का। कण कण सृष्टि रचने वाला, परिचय दे भगवान का, चिंतन द्वारा उसको पाना, कार्य है विद्वान का। चिंतन द्वारा उसको पाना, कार्य है ವಿದ್ವಾನ್ का। ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಲವಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೈಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ PhD ಮಾಡಿದವರು, ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಡೀತಾರೆ, ಗೈಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ದರ್ಪಣ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥ ದರ್ಪಣ ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸತ್ಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಮುಖ ನನ್ನ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ನನ್ನ ಮುಖದ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ಯಾವುದಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸತ್ಯಂ ಬೃಹತ್ ರಥಂ ಉಗ್ರಹ ತಪೋ ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಪೃಥ್ವಿಂ ಧಾರಯಂತಿ ಅಂತ ಭೂಮಿ ಸೂಕ್ತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜನರ ತಲೆಗೆ ಯಾವುದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿದ್ವಾಂಸರು, ನಾವು ಮಹಾನ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂಥವರಿಗೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂತ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ, ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಣ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ವಾಲ ಪರಿಚಯ ದೇ ಭಗವಾನ್ ಕಾ, ಚಿಂತನ್ ದ್ವಾರ ಉಸ್ಕೋ ಪಾನ ಕಾರ್ಯ ಹೇ ವಿದ್ವಾನ್ ಕಾ. ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಹೊರಗಿನ ಲೋಕದಿಂದ ಯಾವುದು ತರುವುದಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ತಂದು ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೋದು. 100 ವರ್ಷ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಳೀತು. ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳೀತದ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಬಂತು. ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಹಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಜನ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಸರಿಯಾಗಿ
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಋತುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಋತುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ವಾರಿಸುದಾರನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏರೋಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ತಿರುಗೋದು, ಸ್ವಂತ ಏರೋಪ್ಲಾನ್ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ರಾಕೆಟ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ 2 ಮಹಡಿ 1 ಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 44 ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನಿಗಿಂತ ನಾನು ಮೇಲೆ, ಅವನಿಗಿಂತ ನಾನು ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು 432 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಈ ಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಚಿಂತನೆ ನಮಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ, ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಗಾಳಿಯು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೆ, ಆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಓಝೋನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಓಝೋನ್ ಪರೆ ವೀಕ್ ಆಗುವುದು ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಸುನಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಿಲ್ತದೆ. ಈಗ ಬೊಬ್ಬಡಿತಾ ಇದೆ, ಸುನಾಮಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಬರದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಡೆಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಈಚೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಚೆಯಿಂದ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಈಚೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನೀರು ಬರುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಝೋನ್ ವೀಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಓಝೋನ್ ವೀಕ್ ಆದ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪರೆಗಳು ವೀಕ್ ಆದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ವಿಕಿರಣಗಳು 2 ಧ್ರುವಗಳಿಗೆ ಬಡೀತಾರೆ. ಧ್ರುವಗಳಿಗೆ ಬಡಿದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಅದು ಐಸ್ ನೀರಾಗಿ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕದು, ಅದು ಮೂವೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ನೀರಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಸಮುದ್ರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿದೆ, ನೆಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುನಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸುನಾಮಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಪರೀತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಸೋಮಯಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದಶಮಾಸೆಷ್ಟಿ ಸೋಮಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 10 ತಿಂಗಳು ಸೋಮಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಸೋಮಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯನ್ನು ಸುಡುವುದಕ್ಕಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಓಝೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಝೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಓಝೋನ್ ವೀಕ್ ಆಗೋದು ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಕೋಶ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದರೆ ಮಗು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಓಝೋನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಗರ್ಭಕೋಶ ಇದ್ದಾಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶರದ್ ಋತುವಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಋತು ಈ ಋತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ತದೆ? ಸ್ವರ್ಗ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ, ನರಕ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಬರುವಂತಹ ಕಾಲ ನಾಡ್ದು ಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ದಿವಸ ನಂತರ 5 ತಾರೀಕಿನ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಶಾಂತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓ ಅನಂತ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಭಗವಾನ್, ನೀನು ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ, ನೀನು ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ, ವಿಶ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಎಡೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಎಡೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅರಿಯದ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅರಿಯದ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮೀರಲಾಗದ ಸತ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಏಕಮಾತ್ರ ನಿಯಮಕರು ನೀನು, ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಹಸವನ್ನು ನನಗನುಗ್ರಹಿಸು.
ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ನೀನು ಸತ್ಯದ ನೆಲೆಬೀಡು, ನೀನು ಸತ್ಯದ ನೆಲೆಬೀಡು, ಬೆಳಕಿನ ಬೆಳಕು, ಬೆಳಕಿನ ಬೆಳಕು, ಅಮೃತತ್ವದ ಪ್ರಭು. ಅಮೃತತ್ವದ ಪ್ರಭು. ಓ ಸ್ವಾಮಿ, ಓ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಟ್ಟು ಹರಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಟ್ಟು ಹರಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ಅಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ಅಂಧಕಾರದ ಕಡೆಗೆ, ಅಂಧಕಾರದ ಕಡೆಗೆ, ಮೃತ್ಯುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವು. ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು. ಓ ಕರುಣಾಳು ತಂದೆ, ಓ ಕರುಣಾಳಂದೆ, ನೀ ಹೆನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎನ್ನ ಕೈಗಳು ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ, ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ, ಅಮೃತತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಅಮೃತತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯು. ಓ ಪರಮ ತೇಜಸ್ವಿ, ಓ ಪರಮ ತೇಜಸ್ವಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಆದಿಗುರು, ಆದಿಗುರು, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ಕುಟಿಲತನದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ ಕುಟಿಲತನದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸು. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸು. ಹೇ ವಿಶ್ವಪೂಜ್ಯ, ಹೇ ವಿಶ್ವಪೂಜ್ಯ, ನಿನಗೆ ಅನೇಕ ವಂದನೆಗಳು, ನಿನಗೆ ಅನೇಕ ನಿನಗೆ ಅನೇಕ ವಂದನೆಗಳು, ಅನೇಕ ವಂದನೆಗಳು. त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योऽमृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ ಅರ್ಯಮಾ ಶನ್ನೋ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣೋರುರುಕ್ರಮ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯು ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ರಥಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತೋ ತದ್ಭಕ್ತಾರವತೋ ಅವತು ಮಾಂ ಭವತಂ ಭಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ದೇವ ಶಾಂತಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಗಂ ಶಾಂತಿ ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತಿ ಆಪಃ ಶಾಂತಿ ಔಷಧಯ ಶಾಂತಿ ವನಸ್ಪತಿ ಶಾಂತಿ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಶಾಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸರ್ವಗಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿರೇವಾ ಶಾಂತಿ ಶಾಮಾ ಶಾಂತಿರೇಧಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय, परम पिता परमात्मा की जय, भारत माता की जय, योगी राज कृष्णचंद्र की जय, आर्य पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगी वर विराजानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, स्वामी सिद्धांत की जय। आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलते रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्राणियों में सद्भावन हो, विश्व का कल्याण हो, प्रणवंतो विश्वम आर्यम। वेद की ध्वनि सबको सादर नमस्ते। सत्यमेवा जयते। ओम स्तुतामय वरदः वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मख्यं दत्त्वा रजतं ब्रह्मलोकम्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अब छोड़ दिया है जीवन का सब भार।